Here we will discuss the LCM or the least common multiple. Least common multiple of numbers. Okay. The LCM or the least common multiple of given numbers. Suppose we are given three numbers, say A, B and C. Etra numbers just for example we consider three numbers. Suppose A is 3, B is 5 and C is 6. Three numbers are 3, 5, 6. We consider all the multiples of 3. Okay. Infinite number of multiples now 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Infinite number of multiples okay. That's 5 multiples 5, 15, 20, 25. There will be infinite number of multiples of 5. 6 multiples infinite number of multiples of 6. So A, B, C, 3, 5, 6 common multiples. Okay. So one by one check the 15, 3 and 5 is common. But 6 is common. Okay. So we avoid it. 30 is common to is a common multiple of 3, 5 and 6. So 30 in the 3 A, B, C or multiply. Then 33, 36, 32 this is common multiple 60. Okay. There will be another multiple source. This is multiple side where numbers 90 120 infinite number of multiples multiple side common multiples infinite number of common multiples least number choose. It is called the LCM. LCM is the least common multiple. A, B, C, LCM A multiple, B multiple, C multiples, this is considered. That common multiples we choose. That common multiples least number, least common multiple, LCM we define. Two numbers are A multiples, B multiples. A, B common multiples the numbers least number select. That is the LCM of numbers. So the LCM is the least number among all the common multiples of the given numbers. If multiples formula, divisor formula. If 30 is the least common multiple or the LCM of 3, 5 and 6, then 30 is exactly divisible by 3, 30 is exactly divisible by 5 and 30 is exactly divisible by 6. Okay. So A, B, C common multiply to X A, B, C, X in the divisors, proper divisors. If 30 is the LCM of 3, 5 and 6, then 3 is the divisor of 30, 5 is a proper divisor of 30 and 6 is a proper divisor of 30. So LCM if X is the LCM of the numbers, then each number is a proper divisor of that LCM. Okay. So HCM, GCD and LCM difference. A, B, GCD in the D, then D is the divisor of A and D is the divisor of B and D is the greatest common divisor of A and B. Now we divisor. Okay, least common multiple A, B, least common multiple is C. Then A is the divisor of C and B is the divisor of C. Okay, D is the divisor of A and D is the divisor of B. If C is the LCM of A and B, then A is the divisor of C and B is the divisor of C. LCM two methods are LCM. One is prime factorization method. For example, division method. For prime factorization method, we have two numbers in the LCM and three numbers in the LCM. We prime factorization consider. Okay, so suppose we have to find the LCM of 40, 36,
and 126. ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും എൽസിഎം കാണണമെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 40യുടെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ കാണും. 40 it is divisible by 2, then we get 20. 20 is divisible by 2, then we get 10. 10 is divisible by 2, we get 5. So the prime factorization of 40 is 2 cube into 5. Okay. Similarly, find the prime factorization of 36. It is divisible by 2, we get 18. 18 is divisible by 2, we get 9. 9 is divisible by 3, we get 3. Its prime factorization of 36 is 2 square into 3 cube. Then prime factorization of 126. It is divisible by 2, we get 64. 64 is divisible by 2, we get 32. 32 is divisible by 2, we get 16. Is divisible by 2, 8. 8 is divisible by 2, we get 4. 4 is divisible by 2, we get 2. Okay. ഇതാണ് 126ന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി. 126ന്റെ 63 ആയിരുന്നു. സോ 63. Then it is divisible by 3 ആണ്. 63 is divisible by 3 ആണ്. നമുക്ക് 21 കിട്ടും. 21 is divisible by 3, we get 7. അപ്പോൾ 7 പ്രൈം ഫാക്ടർ വന്നു. അപ്പോൾ 126 its prime factorization is 2 into 3 square into 7. ഇനി HCF അല്ലെങ്കിൽ GCD കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ ലീസ്റ്റ് പവർ സെലക്ട് ചെയ്യും. അതായത് 2 എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് 2 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും കോമൺ ഇല്ല. 5 കോമൺ അല്ല, 3 ഇതിന് 3നും കോമൺ അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും എടുക്കുകയില്ല. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ലീസ്റ്റ് പവേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് പകരം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സും എടുക്കും. അതിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് പവറുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നോ അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാം ഹയസ്റ്റ് പവേഴ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 2 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്, അതുപോലെ 3 ഉണ്ട്. അത് 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പ്രൈം ഫാക്ടർ നോക്കുക, 3 ആണ്. 3യുടെ ഹയസ്റ്റ് പവർ 3 ക്യൂബ് ആണ്. പിന്നെ 5 ഉണ്ട്. 5ന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ 1 ആണ്. അഗെയിൻ 7 ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സും വിത്ത് ദെയർ മാക്സിമം പവേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. വി ഗെറ്റ് the least common multiple as 2 cube എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. 3 cube എന്ന് പറയുന്നത് 27 ആണ്. into 7 into 5 35. The value is 2520. ഇതാണ് അതിന്റെ LCM. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ വഴി LCM കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഓരോ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ കാണുക. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സും അതിന്റെ അകത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സും ചൂസ് ചെയ്യുക. ചൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അവ തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കാണും. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ LCM ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. Okay. Another example, find the LCM of 84, 90 and 120. ഓരോന്നിന്റെയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ കാണുന്നു. 84 is 2, that is 42. 42 is divisible by 2, we get 21. 21 is divisible by 3, we get 7. So 84 is 2 square into 3 into 7. We find prime factorization of 90. It is divisible 2 on dividing them, that is 45. 45 is divisible by 3, that is 15. 15 is divisible by 3, we get 5. Okay. So 90 is 2 into 3 square into 5. Again, we consider the prime factorization of 120. It is divisible by 2, we get 60. Is divisible by 2, we get 30. Is divisible by 2 is 15. Is divisible by 3 is 5. So it is 120 is 2 cube into 3 into 5. So consider all distinct prime factors. Distinct ആയിട്ട് വരുന്നത് 2ഉം 3ഉം 5ഉം 7ഉം ആണ്. അവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓരോന്നിനും ലാർജസ്റ്റ് പവർ എത്രയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. 2വിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് പവർ നിൽക്കുന്നത് 2 ക്യൂബ് ആണ്. 3യുടെ ലാർജസ്റ്റ് പവർ നിൽക്കുന്നത് 3 സ്ക്വയർ ആണ്. 5ന്റേത് 5 തന്നെയാണ്. 7ന്റെ ലാർജസ്റ്റ് പവർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് 7 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 ക്യൂബ് ഈസ് 8,
3 score is 9 into 7 into 5 is 35. The LCM is 2520. Okay. This is the prime factorization method. Okay. And clear. Next method is the division method for finding the LCM. Okay. Find the LCM by division method. So, LCM, find the LCM of suppose 112, 140 and 168. This is the division method. Apply division method. Okay. But the numbers in ascending order. That is, ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ റോയിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 112 ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ്. 112 അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വലുതാണ് 140, നെക്സ്റ്റ് വലുതാണ് 168. അപ്പോൾ അത് അതേപടി എഴുതുക. 112, 140 and 168. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നോക്കുക, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പറിനെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കുക. ഓക്കെ. ഇതിൽ 3 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിനെങ്കിലും, 3നെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിനെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഇതിന് 2 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 112 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 56, 140 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 70, 168 divided by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 84. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയും നോക്കുക, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അഗെയിൻ ഇതിൽ 3 നമ്പറിനെയും നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിനെങ്കിലും വേണം എന്നേ ഉള്ളൂ. 3നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് വേണം. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഇതിനെ 3നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് 28, ദിസ് ഈസ് 35 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 42. ഇനി 2 കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്, 7 കൊണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും നമ്പർ 3നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ 114 എന്നും, ഇത് 35ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതണം. 42ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 21 എന്നും ഇറക്കി എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ചിലപ്പോൾ കൂടി പോകും എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് 7 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. 7, 28 by 7 is 4, 38 by 7 is 5 and 42 divided by 7 is 6. 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് 4നെയും 6നെയും നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 4നെയും 6നെയും നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2, 4 by 2 2 കിട്ടി. 5നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതിയേക്കുക. 6നെ ഡിവൈഡ് 2 ചെയ്യാം, നമുക്ക് 3 കിട്ടും. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിനെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇല്ല. 2നെയും 5നെയും എക്സാക്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇല്ല. 2നെയും 3നെയും എക്സാക്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇല്ല. 5നെയും 3നെയും എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു നമ്പർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തി കിട്ടുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യും. ഫൈനലി വരുന്ന നമ്പേഴ്സ്, അതായത് റോയിലും കോളത്തിലും വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് 2 into 2 into 7 into 2 into 2 into 5 into 3. This will be the least common multiple, which is 1680. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, 3 നമ്പേഴ്സിനെയും എക്സാക്ട്ലി, അത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിനെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് വയ്ക്കുക. ഇനി ഒന്നിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും LCM. അപ്പോൾ 3യും 5ഉം എടുത്തു, അതിന്റെ LCM കാണാൻ 3നെയും 5നെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ നമ്പറും ഇല്ല, അത് 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ LCM എന്ന് പറയുന്നത് ആ 3 into 5 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, 59. This is the division method for finding the LCM of numbers. Another example നമുക്ക് നോക്കാം. Find the LCM of 75, 250, 225,
525. അപ്പോൾ അത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ആദ്യം 75 എഴുതി, ദെൻ 225 എഴുതി. അങ്ങനെ ഈ ഓർഡർ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഫൈനലി നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. 250, 525. എല്ലാത്തിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അത് 5 ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 75 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. 225/5 എന്ന് പറയുന്നത് 45 ആണ്. 250/5 എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ്. ദെൻ 525/5 എന്ന് പറയുന്നത് 105. എഗെയിൻ ഇതെല്ലാം 5ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. നമുക്ക് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 15/5 is 3, 40/5 is 15, 50/5 is 10, 105/5 is 21. Okay. Now ഇതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 നമ്പേഴ്സിന്, ഇപ്പോൾ 3നെയും 515 നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് വേണേൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 3നെയും 15നെയും 21നെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇല്ല. 2 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 3 കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ 3 നമ്പേഴ്സിന്. സോ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 3/3 1, 15/3 5, 10നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിരുന്നു. 21/3 എന്ന് പറയുന്നത് 7. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരിക 1, 5, 10, 7. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 നമ്പറിനെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇല്ല. 1നെയും 5നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1നെയും 10നെയും 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1നെയും 7നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ നമ്പർ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ 5നെയും 10നെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 5നെയും 10നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുണ്ട്. സോ നമ്മളതിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് 1. 1നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് താഴേക്ക് എഴുതി. ഇത് 1 ആണ്. 10/5 2 ആണ്. 7 ആണ്. ഓക്കെ, therefore LCM is 5 into 5 into 3 into 5 into 2 into 7 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് അതിന്റെ LCM എന്ന് പറയുന്നത്. LCM കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി LCMന്റെ കുറെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ 6ഉം ഒരു 3യും ഉണ്ട്. അതിന്റെ LCM കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ 3യും 6ഉം അതിന്റെ LCM ആണോ എന്ന് കാണാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 1, ഇവിടെ 2 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ LCM എന്ന് പറയുന്നത് 6 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, 2 നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 3യും 6ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 എന്ന് പറയുന്നത് 6ന്റെ ഒരു ഡിവൈസർ ആണ്. ഓക്കെ, 3 ഈസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 6. then their LCM എന്ന് പറയുന്നത് 6 തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ നോക്കുമ്പോൾ 3യുടെയും 6ന്റെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് 3നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും 6നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ, അതായത് GCD എന്ന് പറയുന്നത് 3 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ ഫാക്ടർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ എക്സും വൈയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് എക്സ് ഈസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് വൈ ഓർ വൈ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ LCM എന്ന് പറയുന്നത് വൈ തന്നെയായിരിക്കും, GCD എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരിക. ഇഫ് എക്സ് ഈസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് വൈ or if y is a multiple of x, then the LCM will be the largest number y and the GCD will be the smallest number x among them. Okay, 2 നമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഇത്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 1 is a multiple of the other or 1 is a divisor of the other. So x is a divisor of y, then their LCM will be y and the GCD will be x. ഇനി എപ്പോഴും ഈ GCD എന്ന് പറയുന്നത് LCMന്റെ ഒരു ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും, ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും. എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയാണ്. ഇഫ് വി ഹാവ് ദ GCD ആസ് x ആൻഡ് LCM ആസ് y, then the GCD is always a divisor of y. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്തിരിക്കുക. ഏത് നമ്പേഴ്സ് തന്നാലും അവയുടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് LCMന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് the least common multiple. ആ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇപ്പൊ 2 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയി. ഇഫ് എക്സ് ഈസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് വൈ
അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ LCM എന്ന് പറയുന്ന വൈയും GCD എന്ന് പറയുന്നത് എക്സുമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഏത് നമ്പേഴ്സ് തന്നാലും അതിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് LCMന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിവൈസറുമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് വി ആർ ഗിവൺ ടു നമ്പേഴ്സ് A and B then അതിന്റെ GCD അല്ലെങ്കിൽ HCF ഇൻറ്റു LCM എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് GCD and LCM is the product of the given numbers. If GCD is X and LCM is Y, then XY equal to A into B. Okay. Given two numbers A and B, then their product is same as the product of their GCD and LCM. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ GCD into LCM equal to AB എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് LCM കണ്ടുപിടിക്കാം. LCM is AB divided by GCD. ഓക്കെ, ഓർ GCD അല്ലെങ്കിൽ HCF എന്ന് പറയുന്നത് AB divided by LCM ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഒന്ന്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എപ്പോഴും LCMന്റെ പ്രോപ്പർ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് കാര്യം, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റും ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ HCFും LCM എടുത്താൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, എക്സ് ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് വൈ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ LCMും വൈയും അതിന്റെ GCD എക്സും ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗിവൺ ദാറ്റ് HCF ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് is 16. രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും HCF എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 6400. അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് 6400 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദെയർ LCM. ഇപ്പൊ LCM കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. A into B എന്ന് പറയുന്നത് HCF into LCM ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് AB തന്നിട്ടുണ്ട്, HCF തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to find LCM. LCM is AB divided by HCF. ഓക്കെ, AB തന്നിട്ടുണ്ട് 6400 divided by HCF is 16. Therefore LCM is 400. Okay, ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് HCF ആൻഡ് LCM ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, ക്യാൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് 14 ആസ് ദെയർ HCF? രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ HCF 14ഉം LCM 204ഉം ആകാൻ പറ്റുമോ? Can there be two numbers whose HCF is 14 and LCM is 204? അപ്പൊ അങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും HCF LCMന്റെ പ്രോപ്പർ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് 204നെ 14 കൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ HCF 14ഉം LCM 204ഉം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ 14 ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ ഡിവൈസർ ഓഫ് 204 എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് there cannot be two numbers A and B whose HCF is 14 and LCM is 204. അങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ഇങ്ങനെ ആ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കുക. ദ LCM ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് 14. രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ LCM 14 ആണ്. നമ്പേഴ്സ് എയും ബിയും ആണ് വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ് A and B be two numbers. Their LCM is given as 14 times their HCF എന്നാണ്. LCM is 14 times their HCF. Okay. We are given two numbers A and B and given that the LCM of A and B is 14 times the HCF of A and B. Okay. The sum of LCM and HCF is 600. LCMനെയും HCFനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 600 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ്. അതിലൊരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ, സപ്പോസ് A തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. A ഈസ് 80 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. What will be B? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഫൈൻഡ്, വി ആർ ഗിവൺ ടു നമ്പേഴ്സ് A and B whose LCM is 14 times the HCF and sum of the LCM and HCF is 600. One number is 80. Find the other number.
എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻ 1 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ 2. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് LCM എന്ന് പറയുന്നത് 14 HCF ആണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഇക്വേഷൻ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ LCMന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് 14 HCF പ്ലസ് ഒരു HCF കൂടിയാണ് ഈക്വൽ ടു 600. ദാറ്റ് ഈസ് 15 HCF എന്ന് പറയുന്നത് 600 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ HCF ആസ് 600 ഡിവൈഡ് ബൈ 15 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് 40 ആണ്. അപ്പോൾ HCFന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 40 എന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് LCM എന്തായിരിക്കും? LCM എന്ന് പറയുന്നത് 14 ടൈംസ് HCF ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 14 ടൈംസ് 40 ആണ്. ഓക്കെ, അത് 560 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് HCFും LCMും കിട്ടി. അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് LCM ഇൻറ്റു HCF എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. A ഇൻറ്റു B ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 80 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ബിയുടെ LCM ഇൻറ്റു HCF എന്ന് പറയുന്നത് 560 ഇൻറ്റു HCF ഈസ് 40 ആണ്. അത് 80B ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 560 ഇൻറ്റു 40 divided by 80 ആണ്. Its value is 280. Okay. So the numbers are എയും ബിയുമാണ് നമ്പേഴ്സ്. എ തന്നിട്ടുണ്ട് 80, ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 280. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. LCM of two numbers is 39780. LCM is given as this. അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് എയും ബിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ LCM തന്നിട്ടുണ്ട് 39780. Their ratio of the numbers തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും. A is to B എന്ന് പറയുന്നത് 13:15 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ, അതായത് A is to B എന്ന് പറയുന്നത് 13:15 ആണ്. LCMും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ HCF ആൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ്. ഇതിന്റെ HCFും കണ്ടുപിടിക്കണം, നമ്പേഴ്സ് എയും ബിയും ഏതാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം. Given two numbers A and B, their LCM is 39780 and the ratio of the numbers A and B are 13 and 15. So find the numbers A and B and their HCF. അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും റേഷ്യോ 13/15 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ A/B എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത് 13/15 ആയി, ആ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയിനെ നമുക്കൊരു 13x എന്ന് വിളിച്ചാൽ ബിയിന് എന്തായിരിക്കണം? അത് 15x ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, A 13x എന്ന് എടുത്താൽ B ഷുഡ് ബി 15x. എന്നാലാണ് A/B എന്ന് പറയുന്നത് 13x/15x ഈക്വൽ ടു 13/15 എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ A ഈക്വൽ ടു 13xും B ഈക്വൽ ടു 15xും ആണെങ്കിൽ ഈ x എങ്ങനെ വരും? ഓക്കെ, x എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഡിവൈസറുമാണ്, ബിയുടെ ഡിവൈസറുമാണ്. അതിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, x വിൽ ബി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓർ HCF ഓഫ് ബോത്ത് A ആൻഡ് B എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് A ആൻഡ് B എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് LCM നമുക്ക് 39780 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ LCM ഇൻറ്റു HCF എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? LCM ഇൻറ്റു HCF എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ എയുടെയും ബിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ HCF നമുക്ക് കിട്ടി, അത് x ആണ്. അപ്പോൾ x ടൈംസ് LCM എടുത്താൽ അത് A എന്ന് പറയുന്നത് 13x ആണെന്നും B എന്ന് പറയുന്നത് 15x ആണെന്നും നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു x കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് LCM എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ 39780 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. 39780 ആണ് LCM.
എന്ന് പറയുന്നത് 13 into 15 times x ആണ്. 13 into 15 times x. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് x കണ്ടുപിടിക്കാം. എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3978 divided by 13 into 15 ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ. Okay, that value is 204. 204 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിട്ടി നമുക്ക് വാല്യൂ. അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് GCD ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ HCF ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ HCF 204 ആണ്. LCM ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 13x ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 13 into 204 ആണ്. വാല്യൂ ഈസ് 2652. അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 15x ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 15 into 204 ആണ്. ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി, അത് 3060. ഓക്കെ, എയും ബിയും നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അതിന്റെ HCF കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കാരണം HCF എന്താണ്? LCM into HCF equal to AB എന്ന ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് HCF കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, HCF is AB divided by LCM. അല്ല, സോറി, HCF നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി, എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നടത്താം. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ഇനി കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് 6 ഡിജിറ്റ്സ്. ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് 6 ഡിജിറ്റ്സ് which is exactly divisible by 24, 15 and 36. 24, 15 and 36 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാർജസ്റ്റ് 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലാർജസ്റ്റ് 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്? 99999 ആണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിന് അടുത്ത് വരുന്ന, അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ഇതാണ് ലാർജസ്റ്റ് 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് ലാർജസ്റ്റ് 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെയാണ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 24, 15 and 36 എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ 24 കൊണ്ടും 15 കൊണ്ടും 36ഉം ഡിവൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ LCM ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, LCM ഓഫ് 24, 15 and 36 ആയിരിക്കും ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 24, 15 and 36. അല്ല, സോറി, ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ല, 24, 15, 36 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ LCM ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ LCM നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദ LCM ഓഫ് 24, 15 and 36 ഈസ് 360 എന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 24, 15, 36 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 316 ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 24, 15 and 36. അപ്പൊ 360യുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിളും ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 24, 15 and 36 ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 24, 15 and 36 എന്ന് പറയുന്നത് 366ന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഇതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതായിരിക്കും, അല്ലെ? 360യുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈ 999,999 അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ നമ്പറിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന് ജസ്റ്റ് 360 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2777 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 999,720 is 27. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറാണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 360 into 2777 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 999,720. അടുത്ത ഒരു 360 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 24, 15, 36 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ LCMന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇതിനോട് അടുത്ത് വരിക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഡിറ്റർമൈൻ 2 numbers നിയറസ്റ്റ് ടു 10,000. 10,000-നോട് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, വിച്ച് ആർ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 10,000-നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 2 നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ 2 നമ്പറും 2, 3, 4, 5, 6, 7 കൊണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് 2, 3, 4, 5, 6, 7ന്റെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ 10,000-നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെ 2 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെയല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 1, 3, 2, 5, 6 divided by 3, 7. Again, അത്രേ ഉള്ളൂ. 1, 3, 2, 5, 3, 7. ഇനി എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അല്ലെ. 3 കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അത് 1, 1, 2, 5, 1, 7. ഓക്കെ, 2 നമ്പേഴ്സ് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അതും കൂടി. അതിന്റെ LCM എന്ന് പറയുന്നത് 2 into 3 into 1 into 1 into 2 into 5 into 1 into 7. LCM is 420. ഇപ്പോൾ 420-നെ 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7 കൊണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 420-യുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിളിനെയും 2, 3, 4, 5, 6, 7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 420-യുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് 10,000-നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 10,000 divided by 420 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 23 ആണ് മാക്സിമം ആകുന്നത്. ഇപ്പോൾ 23 പിന്നെ 9,660 it is 340. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 420 into 23 420 into 24 ആയിരിക്കും 10,000-നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് 10,000-ന് തൊട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ, അടുത്ത് 10,000 കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ, അതായിരിക്കും 10,000-നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുക. ആ നമ്പേഴ്സ് 9660 ആണ് ഓർക്കുന്നത്. 966 23 into 420 9660. പിന്നെ അതിനേക്കാളും കൂടി പോകും. ഇതിനോട് 420 കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 24 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 10080. ഇതാണ് 10,000-നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 2 നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ഓക്കെ, ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം. 4 bells toll at intervals of 4, 7, 12 and 84. ഓക്കെ, 4 ബെല്ലുകളുണ്ട്. സപ്പോസ് B1, B2, B3, B4. ഇതാണ് 4 നമ്പർ, 4 ബെല്ലുകൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ B1 4 സെക്കൻഡ്സിൽ റാങ്ക് ചെയ്താൽ B2 7 സെക്കൻഡ്സിലും B3 12 സെക്കൻഡ്സിലും B4 84 സെക്കൻഡ്സിലും റിംഗ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വെൻ വിൽ ദേ ബിഗൻ ഓൾ ടുഗദർ? ഓക്കെ, ഇതെപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് 5 o'clock ഒന്നിച്ച് റിംഗ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഏത് ടൈമിലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് റിംഗ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, അപ്പോൾ B1-ഉം B2-ഉം B3-യും B4-ഉം ഒന്നിച്ച് 5 മണിക്ക് റിംഗ് ചെയ്തു. ഇനി ഏത് മണിക്കായിരിക്കും അത് അടുത്ത് ഒന്നിച്ച് റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നമ്പറിലായിരിക്കും അത് റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 4, 7, 12, 84-ന്റെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 84 ആണ്. 84 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ 84 സെക്കൻഡ്സിലും ഈ ബെൽസുകൾ ഒന്നിച്ച് റിംഗ് ചെയ്യും. ഓരോ 84 സെക്കൻഡ്സിലും ഇത് റിംഗ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ 5 o'clock റിംഗ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും? 5 o'clock കഴിഞ്ഞ് 84 സെക്കൻഡ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 84 സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 60 സെക്കൻഡ്സും പിന്നെ
റിമൈൻസ് 24 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. 60 സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ 5 o'clock കഴിഞ്ഞ് 6 o'clock ആയി. ഇപ്പൊ 6 o'clock കഴിഞ്ഞ് 24 സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ അടുത്തത് ഇനി അത് റിങ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6:24 ഈ ബെൽസ് എല്ലാം കൂടി ഇനി ഒന്നിച്ച് റിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 28 മിനിറ്റ്സിൽ അതിന് ഒരു പോർഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. 28 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഹൗ മെനി ടൈംസ് അത് ഒന്നിച്ച് റിങ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ 5 o'clock അല്ലെങ്കിൽ 84 സെക്കൻഡ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മിനിറ്റുകളല്ല. ഓരോ 84 സെക്കൻഡ്സിലും ഇത് ഒന്നിച്ച് റിങ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ 28 മിനിറ്റിൽ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ച് റിങ് ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ 28 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് 28 × 60 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. അതായത് 1680 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. 1680 സെക്കൻഡ്സിൽ ഓരോ 84 സെക്കൻഡിലും ഇത് ഒന്നിച്ച് റിങ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എത്ര ടൈംസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 1680 / 84 നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. ഇപ്പൊ 20 ടൈംസ് 28 മിനിറ്റില് 20 ടൈംസ് ഈ ബിൽസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് റിങ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് LCMന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ.